character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalampakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, love forever. Faithful friends to see the culture. Lovely teachers and formation. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7. Good morning dear students, welcome to English class, and today I am going to teach about the story Supplementary Reader. The title is Life of Pi. So what was happened in their life, how the story was framed to published, and now how the people are studying from this area. So these are all the things now we are going to study. So whenever you are studying story, that means in supplementary reader, and just imagine yourself and also act like the characters. This supplementary reader is always related with the poem and as well as the prose. ஸோ இந்த சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடர் துணைப்பாடம் அப்படிங்கிறது இது எதை ஊட்டி வரும் அப்படின்னா, நம்ம பாடம் படிச்சிருப்போம், அந்த பாடத்துக்கு அப்புறம் ஒரு போயம் படிச்சிருப்போம், அது ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லிங்கில் இருக்கும். அதுக்கடுத்து இருக்கக்கூடிய அந்த துணைப்பாடம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இன் சேம் வே வாட் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் ஃப்ரம் திஸ் ஸ்டோரி. அண்ட் நவ் வி கேன் மூவ் ஆன் டு த ஸ்டோரி. த ஸ்டோரி நேம் இஸ் லைஃப் ஆஃப் பை. இந்த ஃபை அப்படிங்கிறவருடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தது, இதை யார் எழுதினது அப்படின்னா யான் மார்டல் அப்படிங்கிறவர் தான் எழுதினார். லைஃப் ஆஃப் பை ரிட்டன் பை யான் மார்டல். இமேஜின் யூ ஆர் கோயிங் ஆன் எ ட்ரிக் ஆர் அன் அட்வென்ச்சர்ஸ். நீங்கள் ஒரு கற்பனை பண்ணி பாருங்கள், ஒரு ஒரு மலை ஏற்றத்துக்கு ஒரு பயிற்சிக்கோ அல்லது வந்து ஒரு வீரதீர செயலுக்கோ நீங்கள் வந்து போகிறது மாதிரி. ஜஸ்ட் இமேஜின். இட் ரெக்வயர்ஸ் கிரிட் அண்ட் எ ஸ்ட்ராங் வில் டு சர்வைவ் த ஓட்ஸ் அண்ட் எமர்ஜ் unscathed. Most importantly, you should carry an emergency kit. நீங்கள் இந்த சின்ன பிரச்சனை எந்த இழப்பும் இல்லாமல் வந்து உயிர் பிழைச்சி திரும்ப மன உறுதியோட தைரியம்லாம் தேவை. then only you can come back. அதுவரையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா you are taking most importantly you should carry on emergency kit. நீங்கள் அந்த முதலுதவி பெட்டி அப்படிங்கிறத எடுத்து செல்லணும். சப்போஸ் if you are making trick, ஒரு வேளை வந்து மலை ஏற்றத்துக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான பொருள். சப்போஸ் if you are traveling, you just take what are the important things. And then here I am going to show you the picture, that is choose the 10 most essential items from the box below and complete the table. So here I have attached, இங்கே வந்து ஒரு 10 வகையான வேர்டிங்ஸ் you are going to select. நீங்கள் கொடுத்துருக்கிறதுல இங்கே நிறைய கொடுத்துருக்குறேன். 10 வகையான வேர்டிங்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணலாம். எதுக்கு? ஷேர் யுவர் லிஸ்ட் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட். உங்கள் ஃப்ரெண்டு கூட நீங்களே என்ன பண்ணலாம், ஷேர் பண்ணலாம். அது என்ன அப்படின்னா வந்து முக்கியமான அந்த பொறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கையில் தட் மீன்ஸ் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் ட்ரிக்கிங், அந்த ட்ரிக்கிங்க்கு என்னென்ன தேவை? ஃபர்ஸ்ட் எய்டு கிட். வாட் இஸ் இட்? ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கிட்.
It's a first word, first aid kit. Second one, flashlights. What is that? Flashlights. And then local maps. You can find here so many things like charger, a knife, mouthwash, and umbrella. Likewise, you are going to carry when you are going to travel. நீங்கள் எப்பெல்லாம் போகிறீங்களோ அப்போல்லாம் வந்து எதை வேணாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு போவீங்க, எடுத்துகிட்டு போவீங்க. இதுதான் வந்து ரியல் ஃபேக்ட். And then here is some important character is there in this story, and that is first one, Prince Walter Patel, protagonist of the story, and then Richard Parker, Bengal tiger. Richard Parker is a character. It is called a Bengal tiger. And then Hayen zebra, other animals. So in these characters are going to play as a main role for this story. Yes, இந்த முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் தான் வந்து என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா ஒரு மெயின் ரோலாக இங்கே ப்ளே பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. And here is an abridged version of the famous Canadian fantasy adventure novel titled Life of Pi by Jan Martel, published in 2001. So Jan Martel அப்படிங்கிற ஒரு 2001 வெளியிட்ட அபாரமான கற்பனை திறன் கொண்ட கதை தான் வந்து இந்த வீரதீர செயல்களை பற்றி. இந்த பையோட வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது ஒரு கனடியன் நாவலோடைய ஒரு தொகுப்பு தான். அதனுடைய ஷார்ட் ஃபார்மை தான் இங்கே வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பார்க்க போகிறோம். இந்த protagonist is a Paisnik Molitor Pai Patel, an Indian boy from Pondicherry. கதாநாயகன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த எபிசோடு மொலிட்டர் பை பட்டேல், பாண்டிச்சேரியை சேர்ந்த ஒரு இந்திய பையன் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அண்ட் ஹி சர்வைவ்ஸ் 227 days ஆஃப்டர் எ ஷிப் ஒர்க். இவை யார் அப்படின்னா ஒரு கப்பல் கவிழ்ந்த விபத்திற்கு பிறகு அந்த பசிபிக் பெருங்கடலில் வந்து உயிர் காக்கும் படகுல ரிச்சர்டு பார்க் என்ற பெயர் கொண்ட வங்காள புலியோட வந்து என்னென்னா 227 நாட்கள் வந்து உயிர் பிழைச்சி என்ன பண்ணியிருக்கான், இருந்திருக்கான். அதான் சொல்கிறாங்க, he survives 227 days after ship works while started on a lifeboat in a Pacific Ocean with a Bengal tiger named Richard Parker. ஸோ இவன் 227 நாளும் வந்து இந்த பெங்கால் டைகரு கூட வந்து ஒரு மிஸ் ஆனதுனால, ஒரு பசிபிக் ஓஷனில் மிஸ் ஆனதுனால அவன் கூட வாழ்ந்துருக்கான். அதை பற்றி தான் இங்கே நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா பார்க்க போகிறோம். ஐ வாஸ் alone and orphaned. பசிபிக் பெருங்கடலில் வந்து மத்தியில் நான் வந்து எப்படி இருந்தேன், தன்னந்தனியாக அனாதையாக என்ன பண்ண இருந்தேன். in the middle of the Pacific, hanging onto an oar, an adult tiger in front of me. அந்த படகு வந்து செலுத்தக்கூடிய அந்த துடுப்பு வந்து பிடிச்சிட்டு இருந்தேன். எனக்கு எதிரில் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து ஒரு வயது முதிர்ந்த என்ன இருந்துச்சு, புலி இருந்துச்சு. and in front of me, sharks beneath me, sharks, yes. I was alone and urban in the middle of the Pacific, hanging on to an oar, an adult tiger in front of me, sharks beneath me, a storm raging about me. Had I considered my prospects in the light of reason. So இங்கே என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு பக்கம் நான் அந்த துடுப்பை பிடிச்சிட்டு இருந்தேன். எனக்கு எதிரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வயது முதிர்ந்த ஒரு புலி இருந்துச்சு. எனக்கு அடியில் சுறா மீன்கள்லாம் இருந்துச்சு. என்னை நோக்கி என்ன பண்ணுச்சு, சூறாவளி காற்றுலாம் வந்து என்ன பண்ணுச்சு, வந்தது. ஆனால் ஒருவேளை had I considered my prospects in the light of reason, ஒரு மேலே வந்து என்னுடைய பகுத்தறிவோடைய ஒளியில்
எது நல்ல வாய்ப்பு அப்படின்னு வந்து யோசிச்சிருந்தேன் அப்படின்னா I surely would have given up and let go of all. ஒருவேளை நான் அப்படி யோசிச்சிருந்தேன் அப்படின்னா நம்பிக்கை இழந்திருப்பேன். ஒரு சப்போஸ் I am thinking likewise, I surely would have given up and let go of the oar, hoping that I might drown before being eaten. ஒருவேளை வந்து என்ன இருக்குன்னா என்னை அந்த புளியை அடித்து சாப்பிட்ருந்துருக்கோம், இல்லை அப்படின்னா கடல் கொந்தளிச்சதில் நான் அதோடு சேர்த்து என்ன பண்ணியிருந்திருப்பேன், மூழ்கி இருந்திருப்பேன், இல்லை அப்படின்னா வந்து துடுப்பே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணியிருப்பேன், விட்டுருப்பேன். இதுதான் நடந்திருக்கும் அப்படிலாம் சொல்கிறாரு. பட் சரி, I just held on God, I surely would have given up and let go of the oar, hoping that I might drown before being eaten, but I don't recall that I had a single thought during those first minutes of relative safety. ஸோ இங்கே நான் எதையும் பற்றி நான் நினைவு கூறல, பாதுகாப்புக்குரிய ஒரே சிந்தனை மட்டும்தான் எனக்கு இருந்துச்சு. என்ன இருந்துச்சு? I had a single thought during those first minutes of relative safety. I didn't even notice daybreak. நாங்கள் வந்து அந்த பிரேக் அப்படிங்கிறத வந்து யோசிச்சு கூட நான் பார்க்கல. எதையும் பற்றி என்கிட்ட என்ன இல்லை நினைக்கலாம். I held on to the word. I just held on. God only knows why. கடவுளுக்கு தான் தெரியும் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம், என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். The elements allowed me to go on living. நான் தொடர்ந்து உயிர் வாழ சில காரணிகளை வந்து என்னை அனுமதித்தேன். எப்படி அப்படின்னா அங்கே உயிர் வாழ்கிறதுக்கு ஒரு வேலை இட்ஸ் லைக் அ டைகர், பெங்கால் டைகர் ஆர் சுறா ஆர் சம்திங் இன் சம் அதர் அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சுன்னா அப்படின்னா the elements allowed me to go on living. The lifeboat did not sink. உயிராக்கும் படகு வந்து மூழ்கலை, ஆனால் ரிச்சர்ட் பார்க் kept out of sight. அதுலேருந்து ரிச்சர்ட் பார்க் என்ன, ரிச்சர்ட் பார்க் புலி அப்படிங்கிறது எனது பார்வைக்கு தூரமாக இருந்ததுனால the sharks prowled but did not attack. அந்த ஷார்க்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்து வாரி இறைச்சிக்கிறது, ஆனால் வந்து என்னை என்ன பண்ணல, இழுத்துட்டு போகல. but did not pull me off. I watched the ship as it disappeared. I watched the ship, it was disappeared with a much burbling and bleaching. ஸோ நான் பார்க்குறேன் அந்த நீரை வந்து வாரி அடைச்சிச்சு அந்த ஷார்க்கு, அதனால் என்னை இழுத்துச்சு, அப்படியே இழுத்துட்டு போயிடுமோ அப்படின்னு நினச்சேன். ஆனால் இழுத்துட்டு போகல. அந்த இந்த கடலில் அந்த சீற்றை வந்து முணுமுணுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு, உரத்தை சத்தமாக கூப்பிட்ற மாதிரி இருந்துச்சு. இது எல்லாத்தையும் கவனித்தேன். அந்த மினுமினுக்கக்கூடிய விளக்குகள் வந்து என்ன பண்ணுச்சு, பகல் நேரத்திலிருந்து இரவு ஆனது. என்னுடைய குடும்பத்தை பற்றியோ உயிர் பிழைத்தவர்களை பற்றியோ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் லைக் ஹேப்பனிங். அடுத்த சொல்கிறாங்க, லைட்ஸ் ஃப்ளிக்ட் அண்ட் வெண்ட் அவுட். I looked about for my family, for survivors, for another lifeboat. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் என்ன பண்ணேன், என்னுடைய ஃபேமிலியை பற்றி நினச்சி பார்க்கல, என்னுடைய பாதுகாப்பை பற்றி நினச்சி பார்க்கல, நான் என்னுடைய லைஃப் போட்டை மட்டும்தான் நான் பார்த்துக்கிருந்தேன். For anything that might bring me hope, and it is going to give you the hopeness, or it may be a tiger, or it may be a shark, or it may be a lifeboat. There was nothing, only rain, marauding waves of black ocean and the flat sand of tragedy. So the darkness melted away from the sky. இந்த டார்க்னஸ் வந்து என்ன பண்ணுச்சுன்னா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மழை பெய்யறதுனால வந்து மறைய ஆரம்பிச்சிச்சு, அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலக ஆரம்பிச்சு. The rain stopped. I could not stay in the position I was in forever. நான் ஒரு நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு அங்கேருந்து வர முடியலை. ஆனால் என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா வந்து அந்த மிதக்கும் அந்த குப்பை மட்டுமே வந்து அது நிறையா இருந்துச்சு. ஏன்னா காற்றடிக்கையில் என்ன வரும், அதிகமான குப்பை வரும். I was cold. My neck was sore from holding up my head and from all the
corning I had been doing. நான் என்னென்னலாம் செய்கிறேன்னா, ஏன்னா எனக்கு கழுத்து குளிர ஆரம்பிச்சிச்சு, வலிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு, ஏன்னா அந்த கையை அந்த ஃபுல்லாக பிடிச்சிட்டு இருக்கிறதுனால சளி பிடிச்சிட்டுது, எல்லாமே பிடிச்சிடுது. Corning I had been doing. My back hurt from leaning against the life boy, and I needed to be higher up if I were to see other laborers. நான் அப்படியே தொங்கிக்கிட்டே இருக்கையில் நான் என்ன பார்த்தேன் அப்படின்னா, எனக்கு ஒரு உயரமான படகு தேவைப்பட்டுச்சு, அப்புறம் உயரமான இடமும் தேவைப்பட்டுச்சு. அது எங்கே கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நான் என்ன பண்ணேன்னா தேட ஆரம்பித்தேன். In the morning I could not move. I was pinned by weakness to the trampoline. நான் அந்த மார்னிங் ஃபுல்லாக ஒரு அந்த தண்ணிக்குள்ளே கடந்ததுனால எனக்கு என்ன இது அந்த இரவு ஃபுல்லாக ஆனால் மார்னிங்கில் பார்க்கல வந்து என்னால் மூவ் பண்ண முடியல. ஒரு வீக்னஸ் வித் த trampoline. Even thinking was exhausting. I appealed myself to think straight. At length, as slowly as a caravan of camels crossing a desert, some thoughts came together. ஒருவேளை வந்து காலைல என்னால் அசைவே முடியலை. அதே மாதிரி வலி அதிகமாக ஏற்பட்டுச்சு. தார்பாயில் ஒட்டப்பட்டிருந்தேன். சிந்திக்கிறது கூட வந்து என்னென்னா களைப்பு, உடலும் மனசு வந்து ஒரு களைப்பு கொடுத்துச்சு. சிந்திக்கிறதுல நானே வந்து என்னை என்ன பண்ணிக்கிட்டேன், ஈடுபடுத்திக்கிட்டேன். நீண்ட நேரத்துக்கு பிறகு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பாலைவனத்தில் கிடக்கும் ஒட்டகங்களோட கூண்டு ஓடி மெதுவாக செல்றதை போல் என்ன பண்ணேன், வர்றதை பார்த்தேன். ஒரு கும்பலாக ஒரு பெரிய கூட்டமே வர்றதை பார்த்தேன். I thought of assistance. For the first time, I had not had a drop to drink or a bite to eat or a minute of sleep in 3 days. நான் முதல் முறையாக உயிர் பிழைப்பதற்கு ஏன்னா என்னோடய எய்ம் என்ன, I want to live. குடிப்பதற்கு ஒரு செட்டு தண்ணீர் இல்லை, சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. 3 நாட்களில் வந்து ஒரு நிமிஷம் கூட தூக்கம் இல்லை. என்னுடைய பலவீனத்துக்கான தெளிவான விளக்கம் வந்து எனக்கு அதை வந்து ஒரு விஷயம் எனக்கு என்ன கொடுத்துச்சுன்னா ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுத்துச்சு. அதான் சொல்கிறாங்க, I thought of sustenance for the first time. I had not had a drop to drink or a bite to eat or a minute of sleep in there 3 days. And finding this obvious explanation for my weakness and brought me a little strength. இந்த ஒரு தருணம் தான் என்னை வந்து என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா வந்து என்னைய ஸ்ட்ராங் பண்ணிச்சு, சற்று கொஞ்சம் வலிமையை கொடுத்துச்சு. அண்ட் ரிச்சர்டு பார்க் வாஸ் ஸ்டில் ஆன் போர்ட். நான் 2 நாட்களில் வந்து 26 அடி நீளமான 450 பவுண்டு இடையில அந்த வங்காளப்புலி என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா பக்கத்துலேயே தான் இருந்துச்சு. சொல்கிறாங்க ரிச்சர்ட் பார்க் வாஸ் ஸ்டில் ஆன் போர்ட். அந்த படகுல தான் இருந்துச்சு. In fact, he was directly beneath me. அது எனக்கு அடித்தளத்தில் தான் இருந்துச்சு. ஆனால் நீண்ட நேரம் they have some discussion. சொல்கிறாங்க, may incredible that such a thing should need concern to be true, but it was only after much deliberation upon assessing various mental items and points of view that I concluded that it was not a dream or a disillusion or a misplaced memory or a fancy or any other such fancy. ஸோ இதை வந்து நான் சொல்ல முடியாது. இது இயற்கையாக நடக்கக்கூடியது, கடல் நடந்தக்கூடிய விஷயத்துக்கு வந்து நான் என்ன பண்ண முடியாது, என்னுடைய ஞாபகங்களை திரும்ப பார்க்க முடியாது. இதுக்கு போயில நான் என்ன கொண்டு போக முடியும் அப்படிலாம் கேட்குறாரு. பட் எஸ் சாலிட் அண்ட் ட்ரூ திங் விட்னஸ் while in a weakened, highly agitated state. The truth of it would be confirmed as soon as I felt well enough to investigate it. So he is having some investigation about the incidents, how I had failed to notice for 2.5 days 450-pound Bengal tigers in the lifeboat, 26 feet long, was in condom
I would have to try to solve later. 450 pound nearly வந்து 2.5 days 2.5 நாளுக்கு வந்து அந்த இதில் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எவ்வளவு கொலவெறியோடு இருக்கும். I would have to try to solve later. இதனுடைய சில பிரச்சனைகளை வந்து பின்னாடி தான் வந்து சால்வ் பண்ண முடியும். When I had more energy, the feat surely made Richard Park the largest stowaway and proportionally and speaking in the history of navigations. இந்த ஒரு உலகம் சுற்றக்கூடிய ஒரு விஷயத்தில் ஒரு விதமான இந்த ட்ராவலில் இதுவும் ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கமான விளைவு அப்படின்னு சொல்லாரு. From tip nose to tip of tail he took up over a third. ஸோ இது என்ன இருந்துச்சுன்னா அந்த நெகம் கால் தலை இதெல்லாம் அப்படிலாம் விட்டு பார்க்கலாம். மொத்தமாக அப் டு பாட்டம் வர என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு. இந்த வங்கப்புலி என்ன பண்ண ரிச்சர்ட் பார்க்கில் வந்து என்ன பண்ணுச்சு நிறைய அந்த அவர் சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வுலாம் நடந்துச்சு அப்படிலாம் சொல்கிறாரு. அண்ட் தென் எஸ் in the history of navigation, from tip of nose, tip of tail, he took up over a third of the length of ship he was on. ஸோ இந்த புலியோடைய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து அதனுடைய மூக்கு நுனியிலேருந்து வால் நுனி முடிய நான் இருந்த அந்த கப்பலுடைய நீளத்தில் வந்து 1/3 அளவு என்ன பண்ணிச்சான் இருந்துச்சான். அண்ட் தென் you might think I lost all hope at the point. நான் 2 நாட்கள் வந்து இந்த தருணத்தில் நான் வந்து முழுமையாக நம்பிக்கை இழந்து விட்டதை நீங்கள் வந்து நினச்சிருக்கலாம். You might think I did, and as a result I breaked up and felt much better. ஆனால் நான் என்ன நினச்சேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப நம்பிக்கை இழந்திருப்பீங்க, அப்படி நம்பிக்கையெல்லாம் விட்டுருப்பீங்க அப்படின்னு நினச்சிருப்பீங்க. இல்லை, நானும் அதை தான் செஞ்சேன். இதோடைய விளைவு தான் நான் இன்றைக்கி என்ன வந்திருக்கேன், நிமிர்ந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம், உட்காந்துருக்கேன். We see that in sports all the time, don't we? And the tennis challenges starts strong but soon less, and confidence in his playing. ஸோ ஒரு டென்னிஸ் விளையாடக்கூடிய ஒரு நபர் என்ன பண்ணுவார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதன்மையானவராக வந்து விளையாட்டை என்ன பண்ணிடுவார்னா வீணடிச்சிடுவார். ஒரு வலுவான முறையில் தொடங்கி ஒரு வீக்கான முறையில் வீணடிச்சிடுவார். The champion racks up the games, but in the final set, when the challenger has nothing left to lose, ஆனால் அந்த சேலஞ்சர்கிட்ட வந்து இழக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இருக்காது, he becomes relaxed again. ஆனால் அவர் திரும்ப அவர் என்ன பண்ணிடுவார் அப்படின்னா ரிலாக்ஸ்ட் ஆகிடுவார். Insouciant, daring, suddenly he is playing like the devil, and the champion must work hard to get those lost points. இங்கே என்ன பண்ணுவார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சாம்பியன் மறுபடியும் ஒரு பேய் ஆட்டம் ஆடி என்ன பண்ணிடுவார், அந்த செட்டை பிடிச்சிடுவார். ஸோ இட் வாஸ் வித் மீ, அதுதான் எனக்குள்ளேயும் என்ன பண்ணுச்சு இருந்துச்சு. டு கோப் வித் எ ஹைனா and seemed remotely possible, but I was so obviously outmatched by Richard Park that it wasn't even worth worrying about. இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையை முடிப்பதாக இருந்துச்சு. என்னுடைய கரகரத்த தொண்டையை ஏன் சரி செய்யக்கூடாது அப்படின்னு கூட நான் எண்ணினேன். And with the tiger abroad my life was over, that being sheltered, why not do something about my parched throat. இங்கே வந்து படகுல இருக்க ஒரு புலியோடு என்னுடைய வாழ்க்கை முடிய போதாக்கும் அப்படின்லாம் நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனால் முடியாது, எனக்கு கரகர தொண்டை என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி இருக்க தோணுச்சு. ஸோ dear students, rest of the parts, that means in second part I am going to deliver in the second video. Until then, we will catch you later for the next class. Thank you for watching. ஒரே லட்சியம்
எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணென போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. ஒரு லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணென போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7.